Well, am I audible to you? Someone, please go ahead. And Yes, sir. And is my screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. Then I hope that almost all. Okay, there are total 21 students now. So let's wait for a minute or some 30 seconds and we'll continue. Okay, do you understand these lines? Is it easy to understand this matter? समजते वाचून समजण्यासारखं आहे की काही अवघड वाटतंय? सांगा. ठीक आहे. Now there are total 29 students. Let's go ahead. तर बघा, in organizational setup, the employees are expected to handle their stress in all circumstances. Circumstances means situations. Stress management is necessary to perform well and execute the operations successfully. जर आपण स्ट्रेसनी किंवा ताणतणावाने अस्ताव्यस्त झालो, विस्कळीत झालो, आपली मेंटॅलिटी विस्कळीत झाली, तर we will not be in the position to perform well, and on the other side we will also not be able to execute the operations, the things successfully. म्हणून कुठेतरी देवाने माणसाला एक खूप चांगली गोष्ट दिली आहे, ते म्हणजे विसरण्याची. फॉरगेट अँड फॉरगिव्ह किंवा फॉरगिव्ह अँड फॉरगेट. त्याच्यामुळे पण बऱ्याच साऱ्या ताणतणावापासून माणसाची नैसर्गिकपणे मुक्ती होत असते. पण आपण जर तेच मनात घेऊन बसलो तर मात्र तो निसर्गपण आपल्याला साथ देत नाही. लक्षात. ठीक आहे. इट इज नेसेसरी फॉर एन एम्प्लॉई टू लर्न द वेज ऑफ हँडलिंग स्ट्रेस and remain cool in adverse conditions. Adverse conditions means those conditions which are not favorable, which are not as per our expectations. Okay, patience is one of the most effective qualities to handle stress. We can understand this. Then next 5.7 is emotional intelligence, that has the abbreviation EQ. You might be aware of EQ, IQ, and SQ. EQ stands for emotional intelligence or emotional quotient. Then IQ stands for intelligence quotient, and SQ stands for situational intelligence quotient. So all these three are expected by the employers from you as the future employees. Okay. So let's see what this emotional intelligence is. एक साधे एक्झाम्पल सांगतो. ऑफिस टाइम मध्ये तुम्ही तुमच्या केबिन मध्ये आहात आणि अचानक तुम्हाला घरून फोन येतो की काहीतरी अनपेक्षित गोष्ट घडलेली आहे. तिथे रिॲक्शन्स कशा असतात बघा. एक जण काय करतो, तिथूनच रडत घरी जातो, की नाही, आरडाओरड करत वगैरे. आणि दुसरा असतोय तो एक ऍप्लिकेशन लिहितो बॉसला आणि घरी जाण्याची विनंती करतो आणि निघून जातो. Which behavior is accepted? To whom will you call as a or as an emotionally intelligent person? Tell me. Whether first person or second person. Second person, correct. म्हणजे कुठेतरी भावनिक दृष्ट्या तुम्ही स्थिर असणं ही एक गरज असते. नाहीतर माणसाच्या मध्ये खूप साऱ्या भावना कायम अशा उफळत असतात. राग, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर वगैरे ह्या सगळ्या. आणि त्याच्यावर मात करण्याचे वेज आपण शिकून घेतले तर मग सगळ्या गोष्टी स्मूथ व्हायला लागतात. नाहीतर मग कॉरल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्युट्स, फायटिंग्स, बिटिंग्स ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. And finally, all these things
spoil our organizational life, we can say. I hope you understand this. जे आपल्याला पटत नाही ते सिम्पली सोडून द्यायचं, विचार करायचा नाही. असं केलं तरी सुद्धा we can maintain this emotional intelligence, or even we can maintain the stress. Try to understand. Well, let's see what these lines actually say regarding emotional intelligence. Concentrate on the screen. Emotional intelligence refers to the ability to identify and manage one's own emotions as well as emotions of others. म्हणजे स्वतःच्या भावना ओळखणं आणि त्या मॅनेज करणं, प्लस इतरांच्या भावना ओळखणं आणि त्या मॅनेज करणं, हे ज्याला जमतं that person becomes successful. It generally includes 3 aspects. आता ह्या इमोशनल इंटेलिजन्स मध्ये 3 घटक कोणते कोणते आहेत बघा. इमोशनल अवेअरनेस, कोणाच्या भावना काय आहेत त्याच्याबद्दल जाणीव असणं. एबिलिटी टू आयडेंटिफाय ओन इमोशन्स, त्याच्याबद्दल स्वतःच्या भावना काय आहेत त्या ओळखणं. अँड एबिलिटी टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट दोज इमोशन्स, आणि त्या भावनावर कंट्रोल ठेवणं, संयम ठेवणं. अँड रेग्युलेट म्हणजे काय, टू ब्रिंग ऑन राईट ट्रॅक, टू ब्रिंग अवर इमोशन्स ऑन राईट ट्रॅक, हे गरजेचं आहे. Usually and naturally, people are under the influence of strong emotions like anger. बघा आताच मी सांगितले माणसातले षड विकार. And in English, there are 7 deadly sins. त्याला इंग्लिश मध्ये 7 deadly sins म्हणतात. कोणते कोणते आहेत बघा. Anger, राग, hatred. Hatred म्हणजे काय माहितीये? Hatred म्हणजे काय? Hate. I hate you ऐकलेलं असेल कधी सिनेमामध्ये. I hate you. हेट हे क्रियापद आहे, त्याच्यापासून बनलेलं नाउन आहे हेटरेड, दॅट इज तिरस्कार. देन लव्ह, सॉरो, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा, या सगळ्या काय आहेत? दीज आर स्ट्रॉंग इमोशन्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स. इन द फ्लो ऑफ सच इमोशन्स पीपल फेल टू बिहेव नॅचरली अँड पेशंटली. आणि हा परत एक आपला अनुभव आहे की जेव्हा कधी व्यक्ती या सगळ्या एक्स्ट्रीम इमोशन्सच्या इन्फ्लुएन्स खाली असते त्यावेळेस की व्यक्ती नॅचरली बिहेव करू शकत नाही. बघा, and it is obvious, पण त्याच्यावर मात करायला आपण शिकलं पाहिजे. In organizational setup, let's go ahead for the next paragraph. In organizational setup, it is expected that the employees should be emotionally stable and they should have the ability to control their emotions. An emotionally stable employee is one of the assets of an organization. So, while hiring and promoting any employee, they consider the emotional intelligence of the candidate. The people with emotional intelligence have the ability to forget our own emotions and and involve in the practical matters of life. स्वतःच्या भावना बाजूला ठेवून जे काही ऍक्च्युअल समोर ताटात आहे वाढलेलं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणं. मग ताटात वाढलेलं म्हणजे काय, तर जे काही काम आहे ते त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणं हे गरजेचं आहे. Emotionally stable people don't get angry in stressful situations. We can understand this. Instead, they have the ability to consider a problem calmly and find the most suitable solution. बघा, हे जे इमोशनली इंटेलिजंट लोक असतात की नाही त्यांच्याकडे एक क्षमता असते, कोणती बघा, कन्सिडर अ प्रॉब्लेम कामली, म्हणजे शांतपणे एखाद्या समस्येकडे बघणं, अँड फाइंड द मोस्ट सुटेबल सोल्युशन, आणि जे सगळ्यात योग्य सोल्युशन आहे, उपाय आहे, उपचार आहे तो शोधणं. रागाच्या भरात काहीच डिसिजन माणूस घेऊ शकत नाही, दुःखाच्या भरात घेऊ शकत नाही. मग हे कुठेतरी बाजूला ठेवून काय समस्या आहे त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणं, दॅट इज द साइन ऑफ अन इमोशनली इंटेलिजंट पर्सन. ठीक आहे. Such people are excellent decision makers. बघा, असे जे लोक असतात they are excellent decision makers. It is a fact that the emotional intelligence can be learned and developed. आणि ही एक वस्तुस्थिती आहे की इमोशनल इंटेलिजन्स हा आपण शिकू शकतो आणि डेव्हलप करू शकतो.
ठीक आहे. I hope these things are understandable to you as you are enough mature, okay, to understand all these things. Then come to 5.8, that is positive thinking and attitude. तर सकारात्मक विचार करण्याची क्षमता. ठीक आहे. Let's see what these lines say. This attribute of soft skills refers to the positive attitude of an employee. Many times in organizational environment, things go wrong. बऱ्याच वेळा ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असताना गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होत नाहीत. प्लस थिंग्स गो रॉंग असं म्हणतात जातं. इट रिझल्ट्स इन निगेटिव्ह स्ट्रेस अँड फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन आपल्याला माहिती आहे. The organizations are always interested in the manpower with positive attitude. So employees need to develop the ability of learning from failures. हे खूप चांगलं तत्व आहे. लर्निंग फ्रॉम फेल्युअर्स. अपयशातून शिकणं. अपयश का आलं त्याचं अनालिसिस करणं आणि त्या गोष्टीवर भविष्यामध्ये मात करत पुढे जाणं. नाहीतर एकदा मी पडलोय म्हटल्यानंतर मी कधीच उठणार नाही. That is not the positive attitude, and that is not supposed to be developed by you people as the future employees. Okay? Then the organizations are always interested in the manpower with positive attitude. So employees need to develop the ability of learning from failures. Patience is the key to positive attitude as well as management of stress. Appreciating others for their good performance, expressing gratitude for help, remaining away from prejudices, turning problems into opportunities, avoiding bad company, smiling at right occasions, keeping eye contact with others are some of the ways to maintain positive attitude and remain free from stress. बघा आपल्याला कोणत्या कोणत्या गोष्टी स्वतःमध्ये आणायच्या आहेत, कोणत्या कोणत्या गोष्टी प्रॅक्टिस करायच्या आहेत. बघा, अप्रिशिएटिंग अदर्स फॉर देअर गुड परफॉर्मन्स. त्याच्यासाठी पण मोठेपणा लागते मनाचं. एखाद्यानं चांगलं काम केलं तर अरे वा खूप चांगलं काम केलंस तू असं म्हणणं, त्याच्यासाठी आपलं मन मोठं लागते. ओके, and that is the sign of our positivity. परत एक्सप्रेसिंग ग्रॅटिट्यूड फॉर हेल्प. एखाद्यानं आपल्याला मदत केली आहे तर त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं गरजेची गोष्ट आहे. तर मग आपल्याकडे असतंय आहे की नाही, ते तू करायलाच पाहिजे होतं, काय उपकार केले काय, आहे की नाही. दॅट इज नॉट द वे, राईट. ठीक आहे. एक्सप्रेसिंग ग्रॅटिट्यूड फॉर हेल्प, रिमेनिंग अवे फ्रॉम प्रिजुडिसेस. पूर्वग्रहापासून दूर राहणं गरजेचं आहे. मनात कोणाच्याही बद्दल एखादा गैरसमज न ठेवता आपण राहणं गरजेचं आहे. नाहीतर बघा, माणसं ही सिच्युएशन नुसार वागत असतात. सगळी माणसं, तुम्ही मी प्रत्येक जण. आणि एखाद्या सिच्युएशन मध्ये एखाद्या व्यक्तीचा जर आपल्याला वाईट अनुभव आलेला असेल तर इट डझंट मीन दॅट एव्हरी टाइम दॅट पर्सन विल बिहेव इन अ रॉंग मॅनर विथ यू. काल समजा परिस्थिती वेगळी होती, आज एका वेगळ्या परिस्थितीमध्ये तो तुमच्याशी चांगला वागू शकतो. म्हणून कम्युनिकेशन ब्रेक होऊ द्यायचं नाही, ते लक्षात. इथे कम्युनिकेशनचा फार मोठा आय विल से कॉन्ट्रीब्युशन आहे. गोष्टी बनतात, तुमचा पण अनुभव असेल, लक्षात घ्या. तर रिमेनिंग अवे फ्रॉम प्रेजुडिसेस, टर्निंग प्रॉब्लेम्स इनटू ऑपॉर्च्युनिटीज. समस्यांचं संधीमध्ये, त्याला काय म्हणतात, आहे की नाही, समस्यांचं संधीमध्ये, हा, संधीचं सोनं करणं, बरोबर, ते गरजेचं आहे. अवॉइडिंग बॅड कंपनी, चांगल्यांची सोबत करणं, वाईटांची सोबत न करणं, आहे की नाही. कारण वाईट हे वाईटच असतात, ते आपल्याला कधी चांगल्या दिशेने नेऊ शकत नाहीत. न त्यांच्यासोबत राहून आपली प्रगती होणार आहे किंवा होऊ शकते, नॉट पॉसिबल. ठीक आहे. स्माइलिंग ॲट राईट ऑकेजन्स, योग्य वेळी हसणं, स्माइल देणं, राईट. कीपिंग कॉन्टॅक्ट विथ अदर्स एटसेट्रा, कोणाच्या तरी लोकांच्या संपर्कात राहणं, आहे की नाही. नाहीतर आपल्याकडे कसं असते बघा, काहीतरी वेळ पडल्यावरच आपण कॉल करतो, मेसेज करतो, आणि इतर वेळी काय चाललंय, कसं चाललंय असं कधी नाही विचारत, आहे की नाही.
मग मधून मधून कधीतरी म्हटलं पाहिजे हाय हाव आर यू, गोष्टी बनतात, रिलेशन राहते. त्याला पण वाटत नाही की काम पडलंय म्हणूनच आपल्याला तो बोलतोय. सहजासहजी जाता येता बोलायचं, हा काय चाललंय, बरं आहे का, येत काहीतरी वेगळे पण येतं नात्यामध्ये. ठीक आहे, नाते जिवंत राहतात. आर सम ऑफ द वेज टू मेंटेन पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड अँड रिमेन फ्री फ्रॉम स्ट्रेस. ठीक आहे, with this we have completed 5.8. now come to 5.10, sorry 5.9, and I think 5.10 is there, and there are some additional things. ठीक आहे, so come to 5.9, डिसिजन मेकिंग, निर्णय क्षमता. ठीक आहे, निर्णय घेण्याची क्षमता. याच्याबद्दल आपण आय थिंक मागे पण बोललोय, कोणाच्या बाबतीत, लिडरशिप आणि टीमवर्कच्या बाबतीत. तरी पण एकदा आपण वाचून घेऊयात, समजून जाईल, सोपा भाग आहे. इट इज द क्वालिटी or skill of an employee to think in a clear ways or in clear ways and make decisions to solve certain problems. स्पष्टपणे विचार करण्याची क्षमता आणि योग्य ते निर्णय घेण्याची क्षमता. मग हे जे निर्णय आहेत, they are not affected by emotions but they are promoted by the logic. The emotions and logic, try to understand. Logic is different, which is some way productive, but emotions may not be productive sometimes. ठीक आहे, भावनिक निर्णय घेण्यापेक्षा प्रॅक्टिकल दृष्टिकोनातून निर्णय घेणं हे गरजेचं असतंय. तर ते याच्यामध्ये आहे. It is the quality or skill of an employee to think in clear ways and make decisions to solve certain problems. This attribute also refers to the employee's ability to understand the current problems and predict possible problems in future. Decision making is a complex process which includes critical thinking skills, related data collection, data analysis, its interpretation and formulating the most suitable conclusion. बघा, निर्णय घेणं ही साधी सहज सोपी गोष्ट नाही, because it is complex. Why is it complex? Because to take a decision we need to have complete awareness of all facts related to that certain problem. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही स्टॅटिस्टिक्स अनालिसिस करावं लागेल, स्टॅटिस्टिक कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतील, आणि शेवटी तुम्हाला कोणत्या तरी कन्क्लुजनला यावं लागेल. ठीक आहे. The most common responses of people to problems are that they get afraid and uncomfortable due to problems and they wish that they should save themselves from them. बघा, जेव्हा कधी संकट येतात, अडचणी निर्माण होतात, तेव्हा कॉमन लोकांची कॉमन ॲटिट्यूड काय असते, तर they get afraid and they become uncomfortable. Why this problem has come to me? That type of attitude is there, and they wish that they should save themselves from them. आणि अशा सगळ्या संकटापासून, त्रासापासून स्वतःचा बचाव व्हावा, आपण वाचावं, आपल्याला तो त्रास सहन करावा लागू नये, हा लोकांचा अप्रोच असतो, सहज म्हणजे नेहमीचा अप्रोच. आणि ऑर्गनायझेशन मध्ये लोकांमध्ये पण हे असतं, लक्षात घ्या. शेवटी finally you have to work with human beings who have emotions and all those 7 deadly sins. Try to understand. Okay, in organizational setup it is expected that the employees responses to the problems should not be that of common people. बघा, जसं कॉमन लोक एखाद्या संकटाचा सामना करतात पळून जाऊन किंवा घाबरून, अनकम्फर्टेबल होऊन, तसे तुम्ही नसता कामा नये. तुम्ही म्हणजे कोणतं, फ्युचर एम्प्लॉईज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गनायझेशन. तुम्ही असे घाबरट पळपुटे असावेत असं त्या ऑर्गनायझेशनला कधी वाटत नसतं. It should be in the mode of fighting with good spirit of fighting. That is expected. In organizational setup, it is expected that the employees' responses to problems should not be that of common people. The employees are expected to face the problems with courage and skill.
धाडसाने त्या समस्यांना तुम्ही सामोरे गेले पाहिजे आणि त्यात तुमचे कौशल्य पण दाखवलं पाहिजे. द एम्प्लॉईज शुड टेक प्रॉब्लेम्स ॲज द ऑपॉर्च्युनिटीज टू इम्प्रूव्ह. आणि समस्या हे अडथळे म्हणजे आपल्यासाठी काय आहेत, तर स्वतःला सुधारण्याच्या संधी आहेत, असा आपला अप्रोच असला पाहिजे. त्यालाच आपण तावून सुलाखून निघणं असं म्हणत असतो, है की नाही. अशा समस्यातून जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण तावून सुलाखून निघत असतो. म्हणजे आपली पर्सनॅलिटी, आपली इमेज, सगळ्या गोष्टी कुठेतरी हायर लेवलला जात असतात, लक्षात घ्या. तर ते याच्यामध्ये आहे. दे आर एक्सपेक्टेड टू हॅव सिच्युएशनल इंटेलिजन्स. कोणत्या वेळी कोणता निर्णय घ्यायचा त्याच्याबाबतचं जे ज्ञान आहे, बुद्धी आहे, त्याला आपण सिच्युएशनल इंटेलिजन्स असं म्हणतोय. द एम्प्लॉई शुड टेक राईट डिसिजन्स ऍट राईट ऑकेजन्स. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं गरजेचं आहे. डू वी हॅव टाइम? आय थिंक नो. एम आय राईट? म्हणा काहीतरी येस नो. माझा आवाज येतो आहे? ठीक आहे. मग एवढं आपण क्रिएटिव्हिटी बघायचं. येस सर. ठीक आहे. राहिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत किती राहिलेले बघूया. बघा एवढं आहेत. ठीक आहे, आपण परत एखादा अर्धा तास 1 तास घेतला तरी होऊन जाईल ते. ठीक आहे. कम टू द लास्ट पॉइंट 5.10, दॅट इज क्रिएटिव्हिटी. क्रिएटिव्हिटी इज समथिंग दॅट मेक्स यू ब्रिंग समथिंग इन टू एक्झिस्टन्स, समथिंग न्यू इन द एक्झिस्टन्स. म्हणजे काय तर नवनिर्मिती क्षमता, लक्षात घ्या. सो बघा इथं आपण ऍक्च्युअल लाईन्स कडे जाऊयात. कॉन्सन्ट्रेट. क्रिएटिव्हिटी इज द ऍक्ट ऑफ टर्निंग न्यू अँड इमॅजिनेटिव्ह आयडियाज इनटू रियालिटी. बघा, नवीन आणि कल्पनात्मक ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्यक्षात आणणं म्हणजे काहीतरी क्रिएटिव्हिटी. किंवा आपला जुगाड जो असतोय तो सुद्धा एक क्रिएटिव्हिटी असते, लक्षात घ्या. जुगाड करतो की नाही आपण, कशाला काहीतरी जोडून आपलं काम साध्य करतो, ही सुद्धा एक क्रिएटिव्हिटी असते, लक्षात घ्या. Because finally we get our work done through this or that way. Okay. Creativity is characterized by the ability to perceive the world in new ways, to find hidden patterns, to make connections between seemingly unrelated phenomena, and to generate solutions. बघा, खूप चांगली माहिती आहे याच्यामध्ये. काय बघा, क्रिएटिव्हिटी इज कॅरेक्टराइज्ड by the ability to perceive the world in new ways. क्रिएटिव्हिटी मध्ये कशाचा समावेश आहे, तर सध्या जे जग अस्तित्वात आहे त्या जगाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघणं आणि वेगळ्या संधी निर्माण करणं, लक्षात घ्या. टू फाइंड हिडन पॅटर्न्स, आणि गोष्टीमध्ये आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या गोष्टींमधले हिडन पॅटर्न्स समजून घेणं. जसं की माणसांचं बिहेवियर असेल ठराविक सिच्युएशन मध्ये, आपण त्याला कन्झ्युमर बिहेवियर म्हणतो, है की नाही. आपल्याला जर वाटत असेल की आपण एखादा स्टार्टअप केला पाहिजे, तर आपल्याला कन्झ्युमर बिहेवियर लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यातून क्रिएटिव्ह असं काहीतरी आपल्याला पुढे आणलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव्हिटी. टू फाइंड हिडन पॅटर्न्स, टू मेक कनेक्शन्स बिटवीन सिमिंगली अनरिलेटेड फेनॉमेना. सिमिंगली अनरिलेटेड फेनॉमेना म्हणजे काय, बरोबर बघितलं तर आपल्याला वाटतं की त्याच्यामध्ये काहीच रिलेशन नाहीये कोणत्याही दोन गोष्टींमध्ये, पण प्रत्यक्षात अजून बारकाईने विचार केला तर त्या दोन गोष्टी कोणत्या तरी अँगलनी एकमेकांशी रिलेटेड असतात. ते रिलेशन शोधून काढणं, दॅट इज द पार्ट ऑफ क्रिएटिव्हिटी. आणि सर्वसामान्य माणूस काय म्हणत असतो, हे त्याच्यामध्ये काही संबंध नाही, त्या दोन गोष्टींमध्ये काहीच संबंध नाही. आणि आपल्यासारखा एखादा क्रिएटिव्ह विचार करणारा म्हणतो आहे संबंध, कसा आहे, असा आहे. That is the part of your creativity, your creative thinking, try to understand. And to generate solutions, आणि त्याच्या पलीकडे काय करणं गरजेचं आहे, तर प्रश्नांचे सोल्युशन्स शोधणे, काढणे. क्रिएटिव्हिटी इन्व्हॉल्व्स 2 प्रोसेसेस. क्रिएटिव्हिटी मध्ये 2 प्रोसेसेसचा, 2 प्रक्रियांचा समावेश असतोय. थिंकिंग अँड देन प्रोड्युसिंग. पहिल्यांदा विचार करणं आणि नंतर प्रोड्यूस करणं, उत्पादित करणं, प्रत्यक्षात आणणं. टू ब्रिंग इट इन टू रियालिटी, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोड्युसिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन टू बिईंग or existence, we can say.
इट रिक्वायर्स पॅशन अँड कमिटमेंट. आणि या सगळ्यासाठी पॅशन पाहिजे, कमिटमेंट पाहिजे, त्याच गोष्टीला चिकटून राहण्याची आणि जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत धडपडत राहण्याची आपली क्षमता पाहिजे. सिम्पली क्रिएटिव्हिटी इन्व्हॉल्व्स ट्रान्सफॉर्मिंग आवर आयडियाज, इमॅजिनेशन अँड ड्रीम्स इनटू रियालिटी. थोडक्यात काय तर क्रिएटिव्हिटी मध्ये कशा समावेश असतो बघा, ट्रान्सफॉर्मिंग आवर आयडियाज, आपल्या आयडियाचं, कल्पनांचं रूपांतर करणं किंवा आणि काय करणं, अँड ड्रीम्स इनटू रियालिटी, आणि त्या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षामध्ये आणणं. When a person is creative, he or she can understand the hidden aspects. It is obviously understandable. They can make connections between things that aren't normally related. With such exceptional mind, they come up with new ideas. And such minds are called as exceptional minds. Something different minds, okay? The ability of creativity depends upon the ways of thinking. Hard work as well as dedication helps people to become creative. तर आपले प्रयत्न, डेडिकेशन वगैरे ह्या गोष्टी आपल्याला क्रिएटिव्ह बनण्यासाठी सक्षम बनवत असतात. ठीक आहे, सो शुड वी मूव फॉर अटेंडन्स? Yes, sir. There are some more things which cannot be covered right now. So let's think that one more lecture is required for us, and maybe tomorrow, day after tomorrow, we will be together and end up this last unit. Okay, so let us go for the attendance. Roll number roll number 13. 13, are you here? Then 17, 18, 19, 20. मी कोणते कोणते रोल नंबर सांगतोय? 17, 18, 19 आणि 20. त्याच्यानंतर 22, 25, 27, sorry 20, 27. 29 is regular absent. Then 31, 33, 34, 35, 33, 34 and 35. त्याच्यानंतर 38. Then 41. If you are present, then tell me, okay? 41, 44, 47, 57, roll number 62, then 66, 67 and 68. What is the last roll number? 66. 66. Okay. तर बघा, last one is 66. 66 is absent. Okay. Okay. So should I repeat the absent numbers quickly? Roll number 13, 17, 18, 19, 20. Then 22, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38. Then 41, 44, 47, 57, 62 and 66. Okay. So let us stop here for now.